نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کوئی بھی لب خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اور محبت کے ساتھ مل کے پڑھیں۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، برکت کا دن ہے، جتنی مرتبہ زیادہ درود پڑھو گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے میرے مولا تیری مرضی، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے میرے مولا تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے میرے مالک تیری مرضی۔ سبحان اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور اللہ اللہ کرتے کرتے نظر آیا مجھے، میں جب میں گم ہوا تو مولا تو نظر آیا مجھے،
پڑھیے لا الہ الا جس کو اللہ نے زبان دی ہے وہ مل کے اللہ پاک کا ذکر کرے۔ آج کی یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے، ہمارے بزرگ جام سردار محمد کی ایصال ثواب کی محفل کلخانی کی محفل ہے۔ جتنے احباب آئے ہو ان کی کلخانی میں، اگر آج آپ ان کی کلخانی میں مل کے اللہ کا ذکر کرو گے تو کل آپ کی کلخانی میں بھی کوئی پڑھے گا۔ اگر آج کسی کے لیے پڑھو گے تو کل آپ کے لیے کوئی پڑھے گا۔ محبت کے ساتھ مل کے اللہ کا ذکر کریں، لا الہ آخر تک ہر بندہ مل کے پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک کلمے دا ذکر پیارا ہے، اس کلمے دا ذکر پیارا ہے، تینوں پڑھنا بہت ضروری ہے، پڑھو لا الا اللہ لا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کوئی جمعہ ہوئے جمعے والا روز ہوئے، کوئی بھئی آج کون سا روز ہے؟ جس کو اللہ نے زبان دیا وہ بولے، کون سا روز ہے؟ جمعے کا، تو مل کے پڑھو، کوئی جمعہ ہوئے جمعے والا روز ہوئے، کوئی جمعہ ہوئے جمعے والا روز ہوئے، آنکھ کھلے کلمہ دا زور ہوئے، پڑھو لا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ قبلہ کاری صاحب عاشق نے کیا خوب جملے لکھے ہیں کہ قبر اندر ایک صورت وکھاونا ہے، قبر اندر ایک شکل وکھائی جانی ہے، پھر دی تصدیق کرانی ہے، پھر دی تصدیق کرانی ہے، پڑھو لا الہ۔ یارو آپ نے بھی مر جانا ہے، میں نے بھی مر جانا ہے، یہی اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے بزرگ، اپنے ہی دوست احباب اپنے ہاتھوں سے قبرستان لے کے جاتے ہیں، قبر میں دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا۔ اگر قبر میں ساتھ جاتے ہیں تو نیک نامہ اعمال جاتے ہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔
اللہ کا ذکر بھی کرتے آئے 11ویں والے کے صدقے 11 انچ آگے ہوتے آئے جگہ پیچھے کام میں پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ گڈی چل دی چین میاں نہیں پنجاب والے محبت کے ساتھ سبحان اللہ کی داد دو. یہ بھی میں تو محفل کا ماحول بنا رہا ہوں ورنہ آپ میرا سفر بھی دیکھو اور اپنی سبحان اللہ بھی دیکھو تو قربان جاؤں آپ کی ڈیلی ڈالی سبحان اللہ پر کہ گڈی چل دی چین میاں گڈی چل دی چین میاں تے وچ بیٹھے حسن حسین میاں پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری منظور احمد صاحب محترم جناب قاری محمد اکرم صاحب بھائی محمد امام بخش صاحب اور میزبان محفل محترم جناب بھائی محمد امام بخش بھائی محمد سجاد صاحب بھائی محمد ریاض صاحب پیر سید عامر شاہ صاحب پیر سید عامر شاہ صاحب بھائی محمد ریاض صاحب بھائی محمد فیاض صاحب ہمارے بزرگ حاجی غلام حسین اور مٹھو خان بھائی محمد رجب اس کے علاوہ جتنے بھی میرے نبی کے غلام بیٹھے ہو اسٹیج پر علماء کرام قرہ حضرات مشائخ عظام سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام کے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 2 مقامات میں سے چند آیتیں پڑھی ہیں. دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے ان کا ترجمہ مفہوم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنہار ہے اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پر جس کے صدقے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے. محبت کے ساتھ مل کے ایک مرتبہ حضور کی ذات پر درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. چاہا ہیمے والا کھو کے رہنے والوں پنجاب کے رہنے والوں آپ کو معلوم ہے کہ آج کی محفل جام سردار محمد مرحوم کے ایصال ثواب کی محفل ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم مرحوم کی بخشش فرمائے اللہ مرحوم کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مل کے آمین کہنا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان شروع کرنے سے پہلے میں ان بھائیوں سے گزارش کروں گا جو سامنے کھڑے ہیں جو سامنے بالکل وہ کونے پہ دیواروں پہ بیٹھے ہیں جو بکری ریوڑ سے باہر نکل جائے تو اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. اگر یہ ریوڑ سے باہر ہوں گے تو پھر ان کے ایمان جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے.
दूसरी कंपनी के कब्जा करने का खतरा भी हो सकता है। अगर रेवड़ में आ जाएंगे तो इधर भी बेड़ा पार हो जाएगा, उधर भी बेड़ा पार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। भाई जो भाई 11वीं शरीफ को मानते हैं वो 11वीं वाले के नाम पर 11-11 इंच आगे आ जाए, 11-11 इंच, 11-11 इंच आगे आ जाए, ताकि पीछे आने वालों को बैठने के लिए परेशानी ना हो। 11-11 इंच आगे आ जाए, देखे जगह नजर आगे खाली नजर आती है तो खुद ब खुद आगे आ जाए, एहसास पैदा करें। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह जी। अजीजान मोहतरम तवज्जो मेरी तरफ करें। कुलखानी के अंदर खाली आना और मुंह दिखा के चले जाना मकसूद नहीं होता। कुलखानी में आकर जो उलमाए कराम बयान करते हैं उनको सुनना भी मकसूद होता है, उन पे अमल करना भी मकसूद होता है। अगर कोई बंदा देखी दिखाई के लिए आए तो उसके आने का फायदा नहीं है। जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आए तो अल्लाह इधर भी अजर अता फरमाता है, हशर में भी अजर अता फरमाता है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका चखना है। जो बंदा दुनिया में आया है उसने मरना जरूर है। और जब कोई बंदा मां के पेट में जन्म लेता है, जब 4 महीने का बच्चा पेट में हो जाता है, अल्लाह करीम हुक्म देता है कि आप इसकी रूह फूंक दो। नहीं बोले हो यार। मां के पेट में आया, 4 महीने का हुआ, अल्लाह हुक्म देता है कि आप इसकी रूह फूंक दो। और अल्लाह करीम ने जो उसका नसीब होता है वो लिख दिया होता है। दुनिया में बाद में आता है, लेकिन उसका जो रिस्क होता है वो पहले लिखा हुआ होता है। जिस बंदे ने दुनिया में आना है जाना जरूर है। अभी मैंने अपना टॉपिक, अपना मौजू आपके सामने जो पेश कर रहा हूं वो मौत का है। इसके बाद आऊंगा ईसा अलैहिस्सलाम पर। नबी के गुलाम, नबी का कलमा पढ़ने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले मरते नहीं हैं बल्कि मौत का जायका चखते हैं। मरते हैं तो बेईमान मरते हैं, मरते हैं तो मुनाफिक मरते हैं, मरते हैं तो यहूदी मरते हैं, काफिर मरते हैं। नबी के गुलाम मरते नहीं हैं बल्कि मौत का जायका चख के एक दुनिया से जाते हैं, दूसरी दुनिया में शामिल हो जाते हैं। एक मौत है, एक हयात है। मौत और हयात, ये 2 चीजें याद कर लो। मेरी तरफ तवज्जो करें। ये मौत है, ये हयात है। कुरान उठाओ, कुरान को पढ़ो, कुरान का तर्जमा पढ़ो, कुरान को समझो। उलमाए कराम मौजूद हैं, कुरान उठा के पढ़ो, हदीस उठा के पढ़ो। कहीं भी आपको पहले हयात का तज़किरा नहीं मिलेगा। पहले मौत है फिर हयात है। पहले मौत है फिर हयात है। एक दुनियावी जिंदगी है, दूसरी आलम बरज़ख की जिंदगी है। आपने तो हमने खाली ये समझ रखा है कि हम दुनिया में आए हैं, यही जिंदगी है। लेकिन इस दुनिया के अंदर की जिंदगी की कोई हकीकत नहीं है। ये जिंदगी अल्लाह करीम ने क्यों अता फरमाई है? सहाबा कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की,
آقا اگر اللہ کریم نے عالم برزخ کی زندگی عطا کرنی تھی تو پھر دنیا کی زندگی کیوں عطا فرمائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں بولے ہو یار، آخر والے ناراض بیٹھے ہو، آخر والے ناراض بیٹھے ہو، محبت سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ عرض کرتے ہیں آقا اللہ کریم نے اگر عالم برزخ کی زندگی عطا کرنی تھی تو پھر دنیا کی زندگی کیوں عطا کی؟ آپ کو اور میرے پیارے نبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہو میرے صحابہ، یہ اللہ کریم نے جو جہان بنایا ہے پھر اپنے بندوں سے اس کو آباد فرمایا، اور اللہ کریم نے یہ دنیا اس لیے عطا کی ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں کو دنیا میں بھیج کر پھر ان کے اوپر جیسا جیسا وہ کام کریں گے، جیسے جیسے نیک لوگ ہوں گے، جیسے جیسے عمل کریں گے تو اللہ کریم ان کو پھر ویسا مرتبہ اور مقام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دنیا میں آ کر اللہ کریم نے بندوں کو اس لیے بھیجا کہ دیکھوں میرے بندے دنیا میں جا کر کرتے کیا ہیں، جو میں حکم نامہ جاری کر رہا ہوں میرے حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ اور اللہ کریم نے حضرت بابا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، کس کی وجہ سے؟ کہ جنت سے نکلوانے میں بھی شیطان ابلیس کا ہاتھ، جنت سے نکلوانے والا بھی شیطان ابلیس ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، دنیا میں جا کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی جس طرح میں نے شیطان کو، ابلیس کو جنت سے نکالا، پھر اس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام اور تمہاری ماں حوا کو جنت سے نکلوایا، کہیں تم ایسا نہ ہو دنیا میں جا کر شیطان کے بہکاوے میں آ جاؤ، شیطان کی بات ماننے لگ جاؤ۔ شیطان نے عرض کی، یا رب العالمین، اللہ کی بارگاہ میں شیطان کہتا ہے، مولا مجھے تو نے جنت سے تو نکال دیا ہے پر مجھے اتنی لمبی زندگی دے دے کہ دنیا میں جا کر میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، تیرے بندوں کو تیری نافرمانی پہ لگاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، ابلیس او شیطان، جا میں تجھے قیامت تک کی زندگی دیتا ہوں، لیکن ایک بات سنتا جا، جو میرا بندہ ہوگا، نہیں بولے ہو، جو میرا بندہ ہوگا تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا، جو میرا بندہ ہوگا تو اس کو نہیں ورگلا سکتا، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، میرے محبوب سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ تیری باتوں میں نہیں آئے گا بلکہ رب رحمان کی بھی مانے گا، سنے مصطفیٰ کا فرمان بھی مانے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے اللہ کریم اس کو موقع عطا فرماتا ہے۔ جب وہ انسان ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کا عرصہ گزارا، پھر دنیا میں آیا ہے، آہستہ آہستہ پرورش کرتے کرتے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے۔ ماں باپ انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، ماں باپ خود بھوکے سوتے ہیں، اپنے بیٹے کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ماں سردی کی ٹھنڈی راتوں میں خود گیلے بستر پر سوتی ہے، بیٹے کو سوکھے بستر پر، بیٹی کو سوکھے بستر پر سلاتی ہے۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے یہ بدبخت
نالائق بیٹا جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے ماں باپ کا ادب بھول جاتا ہے، بزرگوں کا ادب بھول جاتا ہے، جو فرما بردار ہوتے ہیں کہتے ہیں اماں تیری بھی غلامی کروں گا، جس کی کہے اس کی بھی غلامی کروں گا، لیکن بدبخت و نالائق بیٹے کہتے ہیں اماں تو کون ہوتی ہے؟ باپ مر جائے دعا تک بھی نہیں مانگتے، ماں مر جائے دعا تک بھی نہیں مانگتے۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ ایسے بیٹے کسی کو نہ دے، اللہ بیٹے دے تو محمد سجاد جیسے بیٹے دے، اللہ بیٹے دے تو امام بخش جیسے بیٹے دے، اللہ بیٹے دے تو فیاض جیسے بیٹے دے۔ جو باپ چلا جائے لوگوں کو اعلان کر کر کے دعوت دے، لوگوں آؤ آج اللہ کا قرآن بھی سنتے ہیں، محبوب کا فرمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دنیا میں آیا ہے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، قرآن پڑھا ہے، روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے، پر دعا نہیں مانگی، تسبیح چلی ہے دعا نہیں مانگی۔ عاشق نے قلم اٹھائی اور لکھ دیا کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، تے کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا پڑھی ادب نہ سکھیا، تے کی لینا علم نو پڑھ کے اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ جب انسان کا وقت مکمل ہو جاتا ہے اللہ کریم نے آنے کی ترتیب رکھی ہے، جانے کی ترتیب کوئی نہیں رکھی ہے۔ جو ایمان والا دنیا میں آتا ہے اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سجاد بھائی توجہ، میرا نبی تشریف فرمائے، صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذہن والا بندہ، سب سے زیادہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ تمہارے ذہن کے مطابق سب سے زیادہ عقل مند دانشور کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کے پاس نمازیں زیادہ ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا نا آقا ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، فرمایا نا آقا محفلیں کراتا ہوں، نیکی کی دعوت دیتا ہوں، لنگر چلاتا ہوں، فرمایا نا یہ بھی برحق ہے، نیک مال ہے، لیکن سب سے زیادہ عقل مند وہ بندہ ہوتا ہے جو لمحے لمحے پر موت کو یاد کرتا ہے۔ جو بندہ لمحے لمحے بعد موت کو یاد کرتا رہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے۔ آپ تو کہتے ہیں جس کے پاس گاڑیاں ہوں، جس کے پاس بنگلے ہوں، جس کے پاس لینڈ کروزر ہو، جس کے پاس پراڈو ہو، جس کے پاس کاریں ہوں، جس کے نوکر چاکر ہوں، مال مویشی ہو، یہ بڑا عقل مند ہے، بڑا دانشور ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے نانا مال دولت والا عقل مند نہیں ہوتا، جو بندہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرے وہ عقل مند ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کے غلام ہو، پھر اللہ کریم نے یہ موت کا قانون اس لیے بنایا ہے تاکہ میرے بندے ایک کے
दुख में शामिल हो जाए, इनको अपनी मौत याद आ जाए, उनके साथ कब्रिस्तान चले जाए, इनको अपनी मौत याद आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिस तरह भाई हज हमारे बुजुर्ग जाम सरदार मोहम्मद का इंतकाल हुआ, वक्त मुकम्मल हुआ, इस्राईल अलैहिस्सलाम ने आगे रूह कब्ज की है। जब जिस्म से रूह कब्ज हो जाती है, अल्लाह अकबर, चाहे दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा खान हो, वडेरा हो, मलिक हो, सरदार हो, दुनिया के अंदर सारी पावर मौजूद होती है। जब इस्राईल अलैहिस्सलाम का चक्कर लग जाए, सारी पावर खत्म हो जाती है, सारी जान खत्म हो जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई कहता था बड़ा मलिक है, बड़ा खान है, बड़ा अमीर है, बड़ा वडेरा है, बस रूह निकलने की देर होती है, हर कोई कहता है फलां बिन फलां मरहूम, मरहूम का जनाजा इतना बजे, मरहूम की कुलखानी इतने बजे, मरहूम का तीसरे का खत्म इतने बजे अदा किया जाएगा। कोई नहीं कहता मलिक साहब, खान साहब, अल्लाह अकबर, चौधरी साहब, मरहूम मरहूम मरहूम। इंसान की असल औकात ये है, जिस्म से रूह निकली है, इस्राईल अलैहिस्सलाम ने रूह निकाली है। मेरा नबी फरमाता है, जब कोई बंदा है मोमिन, अल्लाह का नेक बंदा इस दुनिया से रुखसत होता है, इस्राईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों की बारात लेकर उस बंदा मोमिन की रूह कब्ज करने के लिए आते हैं। जब बंदा मोमिन की रूह कब्ज करने के लिए आते हैं, अल्लाह अकबर, वो बंदा मोमिन कहता है इस्राईल, जो अल्लाह करीम का हुक्म मिला है पूरा कर, मैं अल्लाह की रजा पे राजी हूँ। लेकिन अल्लाह के ऐसे नेक बंदे गुजरे हैं, ऐसे वली भी गुजरे हैं, ऐसे नबी भी गुजरे हैं, जिनसे पहले पूछा जाता है, ओ मेरे प्यारे बंदे बता, आना चाहता है या रहना चाहता है? इस्राईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों की बारात के साथ आके सलाम पेश करते हैं। रूह जिस्म से निकलती है, रूह निकल के सामने खड़ी हो जाती है। रूह उस जिस्म को, उस जान को कहती है, ओ फलां बिन फलां, तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, तूने अल्लाह की इबादत की है, तूने मुझे गुनाहों से बचाए रखा, तूने मुझे झूठ से बचाए रखा, तूने मुझे चुगलखोरी से बचाए रखा, तूने मुझे गीबत से बचाए रखा है, बुरी बातें सुनने से बचाए रखा है। कान कहते हैं तुझे मुबारक हो, तूने मुझे फिल्में ड्रामों से बचाए रखा है, बुरी सोबतें देखने से बचाए रखा है। कान कहते हैं तुझे मुबारक हो, तूने जब भी मुझे आवाज सुनाई है, या तो जिक्र खुदा की या फिर जिक्र मुस्तफा की। जिस्म का हर हर आगा उस बंदे को मुबारकबादी पेश कर रहा होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो रूह निकल के सामने खड़ी होकर उस बंदे को मुबारकबादी पेश कर रही होती है। जब कोई बदकार की रूह निकाली जाती है, गुनहगार की रूह निकाली जाती है, सियाकार की रूह निकाली जाती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसकी मिसाल बारीक कपड़ा, पतला कपड़ा कांटेदार दरख्त पे डालो, उसको उतारोगे आसानी से नहीं उतरेगा, बल्कि चिपक जाएगा, फट जाएगा। बदकार की रूह भी जिस्म से इसी तरह निकाली जाती है। जिस्म के हर हर जोड़ के अंदर रूह छुपने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने दुनिया से दिल लगाई है। जो अक्लमंद होता है दुनिया में आकर दुनिया से मोहब्बत नहीं करता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किबला एक बाग में जाते हैं, क्या देखते हैं? बाग के ऊपर एक चिड़िया दरख्त पर बैठी है। चिड़िया को देख के हजरत अबू बकर कहते हैं, ओ चिड़िया, तू कितनी खुश नसीब है, तुझे मुबारक हो, तुझे हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा, ना तुझे सजा मिलेगी ना जजा मिलेगी। हजरत अबू बकर चिड़िया को खुशखबरी सुना रहे हैं, रो रो के कहते हैं, चिड़िया काश मैं भी तेरी तरह परिंदा होता, मुझे हिसाब किताब देना ना पड़ता। ऐ मेरे अल्लाह, तू मुझे भी परिंदा बनाता, मुझे भी दरख्त बनाता। अगर मैं दरख्त होता, मुझे ऊंट खा जाते, मुझे बकरियां खा जाती, मुझे हिसाब किताब नहीं देना पड़ता। अब मैं इंसान हूँ, क्या पता कब्र में मेरे साथ क्या होता है, कैसा हिसाब किताब किया जाएगा। हजरत उस्मान गनी वो भी कब्र के अजाब से डर रहे हैं, दारो कतार रो रहे हैं। हजरत अली मौला शेर खुदा, हजरत अबू बकर, हजरत उमर जब भी कब्र का नाम सुनते हैं
موت کا نام سنتے ہیں حضرت عمر فاروق تو ایسے جلالی ہیں جب موت کا نام سنتے کسی میت میں چلے جاتے تھے دو دن تک ہوش نہیں آتا بے ہوش گھر میں پڑے رہتے تھے قبر کی سختیاں یاد آ جاتی تھی موت کی سختی یاد آ جاتی تھی لوگ عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے تعزیت کرنے کے لیے جاتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عمر فاروق کہتے تھے لوگوں آج اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے وقت دیا ہے قبر کو بھی یاد کرو موت کو بھی یاد اچھا درد ان کو ہوتا ہے جن کا مر جائے اور درد اس کو ہوتا ہے جس کے اندر دل ہو پھر دل تو ہر بندے کے دل ہر سینے میں دل موجود ہے لیکن جس کا ایمان کامل ہوگا درد اس کو ہوگا جن کا باپ مر گیا ان سے پوچھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب بندہ مومن مر جائے اپنے دوست اپنے رشتہ دار اپنے دوست احباب غسل کے بعد کفن پہنانے کے بعد جنازہ پڑھوانے کے بعد اس کو قبرستان لے کر جاتے ہیں قبر میں دفن کر کے آتے ہیں محبت سے کہہ دو سبحان اللہ اور محبت سے سبحان اللہ مجھے پتہ ہے 11 سے ٹائم اوپر ہو گیا ہے لیکن آپ بھی ٹائم سے نہیں آئے محبت سے سبحان اللہ مالکوں کی طرف سے جو مجھے پیغام ملا ہے انہوں نے کہا کہ حضرت ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے اپنا سفر بھی دیکھو پھر ٹائم بھی دیکھ لینا بولو بولو یا سبحان اللہ اچھا ایک مسئلے کی میں وضاحت کر دوں آپ کو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر کہیں بھی خالی ادھر نہیں میں ہٹ نہیں کر رہا یہ ایک واضح و نصیحت کر رہا ہوں کہیں بھی جاؤ ٹائم اوپر ہو جائے بولا نہ کرو کیونکہ وہ آپ کو اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہا ہے ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے سوا پتہ بھی نہیں ہلتا تو ایک بدبخت بیٹھا تھا ڈیلا اٹھایا مٹی کا مولوی صاحب کے سر میں مارا سر پھٹ گیا ہنسنے کا مقام نہیں رونے کا مقام ہے جب سر پھٹا خون آنے لگا مولوی صاحب نے رومال سے صاف کیا وہ بدبخت کہتا ہے مولوی تو کہہ رہا تھا جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے سوا پتہ بھی نہیں ہل سکتا تیرا سر تو اب میں نے پھاڑ دیا ہے وہ کہتا ہے نا میرا ایمان اور عقیدہ یقین یہ ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے جو میرے نصیب میں لکھا تھا لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں اللہ نے یہ لعنت کس کے حصے میں لکھی تھی یہ محفلوں میں جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جی ٹائم ہو گیا ہے یہ نہ سمجھا کرو یہ دلیری نہیں ہوتی یہ بزدلی ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے کام سے جو بندہ کسی کو روکے وہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو نیکی کے کام سے روکتے نہیں ہیں جو شیطان کے بندے ہوتے ہیں وہ نیکی کرنے نہیں دیتے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اور محبت سے سبحان اللہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے رشتہ دار اپنے دوست احباب اپنے بیٹے اپنے بھائی جان جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے ان سے گزارش ہے کہ قریب قریب آ جاؤ جگہ ماشاءاللہ پڑی ہے بیچ میں جو کونے میں بیٹھے ہیں نا اوپر دیوار والی جگہ اونچی جگہ پہ چڑھ گئے ان کو پیچھے والے دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جگہ نہیں ہے آگے آ جاؤ بھائی محبت سے سبحان اللہ آگے آ جائیں آگے اپنے رشتہ دار اپنے دوست احباب جب قبرستان لے کے جاتے ہیں میری طرف توجہ محبت سے سبحان اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ مرتا ہے اس کی جو روح ہوتی ہے وہ ہر آنے والے شخص کو دیکھ بھی رہی ہوتی ہے پہچان بھی رہی ہوتی ہے اور بول بھی رہی ہوتی ہے وہ ان سے کلام بھی کر رہی ہوتی ہے اس آواز کو انسان نہیں سن سکتے جنات نہیں سن سکتے اس کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے
जब रिश्तेदार उसको कब्र के अंदर दफन करके फारिग हो जाते हैं, मरने वाला कब्र के अंदर से उनको देख भी रहा होता है, पहचान भी रहा होता है, उनके कदमों की आवाज भी सुन रहा होता है। लोग कहते हैं मुर्दे सुनते नहीं है, सुभान अल्लाह, बोलो तो सही नहीं यार। सुभान अल्लाह। कि बोला लोग कहते हैं कि मुर्दे सुनते नहीं है। हुजूर फरमा रहे हैं कि मुर्दा कब्र के अंदर कब्रस्तान में आने वाले लोगों के कदमों की आहट भी सुन रहा होता है, जूते की आवाज भी सुन रहा होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन हम मुकद्दर और नसीब वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुनते भी हैं, हमारे सुनते भी हैं, देखते भी हैं। जब हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे भाई, हमारे बेटे हमें दफन करने के बाद वापस आ जाते हैं, मुनकिर नकीर कब्र में आ जाते हैं। जिनको ईमान के साथ यकीन है ना, वो मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोले कि कब्र के अंदर मुनकिर नकीर आते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये दो फरिश्ते हैं, एक का नाम मुनकर है, दूसरे का नाम नकीर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब ये मुनकर नकीर कब्र में तशरीफ ले आते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के ऐसे नेक बंदे भी होते हैं जिनकी कब्र में ये अकेले नहीं जाते, बल्कि 70,000 फरिश्तों की बारात भी साथ होती है। अच्छा, अब आपके लिए खुशखबरी कि जिस बंदे ने दुनिया में नमाजें पढ़ी हो, रोजे रखे हो, ज़कात अदा की हो, खैरात की हो, नेक अमाल किए हो, अल्लाहु अकबर, कुरान पढ़ता रहा हो, गरीबों को खाना खिलाता रहा हो, मस्कीनों को खाना खिलाता रहा हो, गरीबों की मदद करता रहा हो, मस्कीनों की मदद करता रहा हो, बेवाओं की मदद करता रहा हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सादात का अदब करता रहा हो। जब वो कब्र में जाता है, मुनकर नकीर जब कब्र में तशरीफ लाते हैं, उसके सर की तरफ से आगे पूछते हैं, मान रब्बू का, तेरा रब कौन है? नमाज आगे खड़ी हो जाती है, कहती है मेरी तरफ से आगे जाने का रास्ता नहीं है। सुभान अल्लाह, बेशक। सर की तरफ से नमाज कहती है मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगी, ये सारी जिंदगी मुझे पढ़ता रहा है, इसका जवाब तुझे मैं ही दूंगी, इस तक नहीं पहुंचने दूंगी। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर वो मुनकर नकीर दाएं जानिब आ जाते हैं, कहते हैं मान रब्बू का, रोजे सामने खड़े हो जाते हैं, रोजे कहते हैं मेरी तरफ से भी इस तक पहुंचने के लिए तेरे पास रास्ता नहीं है। वो फरिश्ते मुनकर नकीर फिर बाएं जानिब आ जाते हैं, बाएं जानिब आगे पूछते हैं मान रब्बू का, सामने ज़कात खड़ी हो जाती है, ज़कात कहती है इधर से भी रास्ता नहीं मिल सकता। पांव की तरफ से आगे पूछते हैं मान रब्बू का, तेरा रब कौन है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब पांव की तरफ से सवाल होता है मान रब्बू का, वहां पर आपके नेक अमाल सामने खड़े हो जाते हैं। आपने जो कुरान पढ़ा होता है वो तिलावत खड़ी हो जाती है, आपने जो लोगों को, गरीबों को लंगर खिलाया होता है, अल्लाह के नाम की दावतें की होती हैं, यतीमों मस्कीनों को लंगर खिलाया होता है, यतीमों की मस्कीनों की जो मदद की होती है वो आगे खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं इस तरफ से भी तुझे जाने का रास्ता नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर कब्र वाले को हुजूर फरमाते हैं थोड़ा ऊंचा करके सूरज दिखाया जाता है, सूरज गरूब होने वाला होता है, सूरज गरूब होने वाला होता है। वो कब्र वाला कहता है ओ मुनकर नकीरो हट जाओ, नमाज का टाइम खत्म होने वाला है, असर की नमाज पढ़ने दो, असर की नमाज पढ़ने दो। फरिश्ते कहते हैं नमाज बाद में पढ़ लेना, पहले जो सवाल किया है उसका जवाब दो।
अल्लाहु अकबर। वो कहता है पहले नमाज पढ़ने दो। फरिश्ते कहते हैं ना ना, जो पहले सवाल किया है उसका जवाब दो, ये भी इम्तिहान होता है। वो कहते हैं मन रब्बू का, वो मर्द मोमिन कहता है मन रब्बू का, मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं मा दीनू का, तेरा दीन क्या है? कहता है दीनी अल इस्लाम। मन नबियू का, तेरा नबी कौन है? कहता है मेरा नबी जनाब सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफा है। तीनों सवालों के जवाब दुरुस्त। जन्नत की खिड़की नहीं खुली, कमली वाला कब्र में तशरीफ लाता है। ये मौत एक बहाना है, कब्र में हुजूर का दीदार होता है। हुजूर फरमाते हैं कब्र में मेरा दीदार होता है, फिर अल्लाह से भी मुलाकात होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हुजूर का दीदार करवाया जाता है, फरिश्ते पूछते हैं ओ जवान, ओ दुनिया से आने वाले, बता इस मर्द के बारे में दुनिया में क्या ख्याल रखता था? हेमे वालों, मुबारकपुर के रहने वालों, पंजाब की सरजमीन पे रहने वालों, फरिश्ते पूछते हैं बता, ये किसी मौलवी का नहीं, ये किसी मुल्ला का नहीं, ये किसी चौधरी का नहीं, ये किसी खान वडेरे का फरमान नहीं है, बल्कि सोने महबूब का फरमान है। लोग कहते हैं कि नबी हाजिर नाजिर नहीं है, मिलाद मनाना शिर्क है, मिलाद के झंडे लगाना शिर्क है, मिलाद की आमद पर खुशी मनाना शिर्क है। अल्लाहु अकबर। लेकिन कब्र के अंदर भी अल्लाह उनसे भी मिलाद करवाता है। आपकी सोच मेरी सोच ये है कि हमने लोगों को जमा किया, इसको मिलाद कहते हैं। आपकी सोच मेरी सोच ये है, ई को सोट लगवाया, इसको मिलाद कहते हैं। आपकी सोच मेरी सोच ये है, हमने झंडे लगवाए, लाइटिंग लगवाई, लंगर का एहतमाम किया, इसको मिलाद कहते हैं। नाना यारो, इसको मिलाद नहीं कहते। नबी के गुलामों को जमा करके नबी की शान बयान करने को मिलाद कहते हैं। जो मिलाद का दुनिया में इनकार करते हैं, अल्लाह कब्र में भी उनसे नबी का मिलाद सुनवाता है। नबी का गुलाम जैसे ही नबी का चेहरा देखता है पहचान जाता है, कहता है यही तो वो सोना महबूब है जिस पर मैं दरूद पढ़ता था, जिसका मैं मिलाद मनाता था। जब कोई काफिर, जब कोई बदमज़हब, जब कोई यहूदी अल्लाहु अकबर मरता है, कब्र में सवाल होता है मन रब्बू का, कहता है मुझे पता ही नहीं है। माँ दीनू का, कहता है मुझे पता ही नहीं है। तेरा नबी कौन है? मुझे पता ही नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह करीम की तरफ से हुक्म होता है कि जहन्नम की खिड़की खोल के इसे नजारा करा दो। आज से लेकर कयामत तक इसी अजाब में रहना है। सुभान अल्लाह नहीं, अल्लाहु अकबर यारो। और जिसने कहा मेरा रब अल्लाह, मेरा नबी सोना मोहम्मद है, मेरा दीन इस्लाम है, नबी को पहचान गया, कामयाब हो गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों, जी रब्बुल आलमीन फरमाया जन्नत की खिड़कियां खोल कर मेरे बंदे को जन्नत का नजारा करवा दो, मेरे बंदे को दिखा दो। तेरा मकाम ये है, कयामत तक तूने यहीं पर रहना है, ये तेरा मकाम है। 70 गज कब्र कुशादा कर दी जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब बाप मर जाए, अब मैं वो फरमाइशी जुमले पढ़ूंगा जिसके लिए मुझे कहा गया स्पेशल, वो मैं जुमले पढ़ के खत्म का सामान भी आ गया। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कि जब बाप मर जाए, बाप मर जाए, बाप मर जाए, घर खाली हो जाता है। बाप बूढ़ा हो, किबला कारी साहब, बाप बूढ़ा हो, लकड़ी के सहारे पर चलता हो, कमर झुकी हुई हो, पर साल के बाद जब ईद आती है, बाप बेटी के दरवाजे पर ईद पहुंचाता है।
बाप मर जाए, ये बेकदरे भाई, ये बेकदरे बेटे बहनों को ईद नहीं पहुंचाते, बहनों के दरवाजे पर भी नहीं जाते। आशिक ने कलम उठाई और सराइकी ज़बान का शायर तड़प उठा लिख दिया कि साल के बाद जो ईदियां दी ते मैं भेड़ी ताग तंगे दिल मियां किस्मत वालियां भेड़ी को आवीरणी दाने दे हो जिना भेड़ी दे मरवीर वे दे और रात ते नीर वेल मियां जोन पुछदे हैं उना भेड़ी तो ओ किवें ईद करे। साल के बाद ईद आती है, भाई परदेश हो, बाप परदेश हो, हर बंदे को आस उम्मीद होती है, बेटियों को उम्मीद होती है, घर वालों को उम्मीद होती है, बेटों को उम्मीद होती है, ईद आने वाली है, बाबा घर पर आएगा, ईद अच्छी गुजर जाएगी। यारो पूछो भाई मोहम्मद इमाम बख्श से, भाई मोहम्मद सिजाद से, भाई मोहम्मद सिजाद से, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब अब जो ईद आएगी इनकी ईद कैसे गुजरेगी? आशिक क्या कहता है कि ईद आते शबरात आया लोग गलानो आए ओ नहीं आए मोहम्मद बख्शा जड़े आप हथी दफनाए। ईद आएगी, बेटी दरवाजे की तरफ देख देख कर रोएगी, बाबा नहीं आया, बेटे रो रो के कहेंगे ईद आते शबराता आया ते लोग घरानो आए ओ नहीं आया मेरा बाप नहीं आया ओ नहीं आया ते मेरा वीर नहीं आया तेनू आप दी दफनाया ले यार हवाले रब दे। बेटे जब बाप को दफन करके वापस आए होंगे, आखिरी इल्तिजा करते ले यार हवाले रब दे ते मेले चार दिना दे ले यार हवाले रब दे ते मेले चार दिना दे। उस दिन ईद मुबारक हो सी, उस दिन ईद मुबारक हो सी ते जिस दिन फिर मिलांगे। बाप मरे सुभान अल्लाह ते सर नंगा होवे ते वीर मरण कंड खाली मावा बाज मोहम्मद बख्शा हुण कौन करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मावा बाज
دی بخشا ہن کون کرے رکھوالی عزیزان محترم دعا ہے کہ اللہ کریم میری آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے میں جتنے احباب بیٹھے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں محلے کی مسجد ہے میزبان محفل کی طرف سے اعلان ہے کہ مسجد کا چندہ کرنا ہے بسم اللہ کھڑے ہو جائیں دیر نہ لگائیں اللہ کے گھر کی خدمت کرتے جائیں اللہ نے جو توفیق دی ہے جو بندہ دنیا کے اندر اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت